हेलो एवरीवन आपण समस्त को आमर यूट्यूब चैनल फ्रेश ओडिशा को मु स्वागत जनाऊँगी। आज वीडियो रे आमे पढ़िबा सप्तम श्रेणी विज्ञान बहिर सप्तम अध्याय प्रकृति रे ताप स्थानांतरण यही पाठटी डिटेल्स रे पढ़िबा सहित क्वेश्चन आंसर गुड़िक मध्य डिस्कसन करिबा। तो समस्ते वीडियोटी को शेष पर्यंत देखिए एवं पाठटी बुझा चेष्टा करेंगे। एवं वर्तमान पर्यंत जो मैंने आमर व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन हुए नुआ मेंबर मान अच्छा नुआ पे समस्ते व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन हो जाओ क्लास 7 पिला ठीक अच्छे। लिंक आपको ये वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाव। तो चलतु डेरी नक स्टार्ट करवा सप्तम अध्याय प्रकृति रे ताप स्थानांतरण। पे पाठटी पढ़ा पूर्व मु 3टी क्वेश्चन पचार चाहूँगी। देख छोटिया क्वेश्चन पे इजिली क्वेश्चन अच्छी गरम डाली रे एक लुहा चामच रखीदे पे किसी समय पर चामच रे धरिबा पटटी कहीं गरम होता है केबे भाविच कि शीत दिन निया पाखे बसिले कि खरार ठिया हेले आमको बिना कौन गरम कहीं लगे पे कह समुद्र कूल लोक मान खरा दिने अपराह समुद्र आड़ ठंडा पवन बहीपार कहीं अनुभूत हुए। ए 3टार प्रश्न उत्तर कहवा चेष्टा कर कि देख ये समस्त प्रश्न गोटे कथार अच्छी पे गोटे उत्तर अच्छी ताप केवल गोटे जगह स्थान स्थिर हो रहे ना। ताप सबु कौन गरम वस्तु ठंडा वस्तु आड़ को माड़ी आसी था। जितेबाला आम गरम डाली रे चामचटी रखिले गरम डालीटी थिला चामचटी ठंडा थिला तो गरम रु तापटी ठंडा आड़ को आसला पे सेपरी अन्य दुईटी जो प्रश्न पचारि सेम जिनस ही रही। तो आज वीडियो रे सही टॉपिक को ही पढ़ा से स्थानांतरण प्रक्रिया ही पढ़ा प्रकृति रे तापर स्थानांतरण विषय डिटेल्स जानिबा पिलाने। तो चलतु स्टार्ट करने। देखो शिखा एवं तार भाई रवि कोरापुट रे रहंती। शिखा और तार भाई कौन रवि अच्छंती जो माने कोरापुट रे रहंती। शीत दिने संध्यारे सेमाने निया जाली ता पाखरे बसिथिले। शीत दिने कौन कले सेमाने गोटे निया जाली ता पाखरे बसिथिले। रवि तार शीतकालीन छुट्टी रे पुरी भ्रमण अनुभूति कला। रवि कौन करिछि शीतकालीन छुट्टी रे पुरी भ्रमण को जाइछि। से कहिला जे कोरापुट तुलना रे पुरी रे शीत कम। शिखा और रवि उभे जानवा को चाहिए जे कहीं किसी स्थान रे बहुत ठंडा किसी स्थान रे बहुत कम। पिला तुम देखिबो सबु जगह सब तो समान तापमात्रा न थाए। कौटी अधिक गरम हुए तो कौटी कम गरम हुए कौटी ठंडा लगे तो कौटी गरम लगे यहपरी भाव में रही। तो सेगुड़िक कहीं घटुची बोली कहते से कथबार्ता शुणी से जेजेबापा जड़े कि अवसर प्राप्त विज्ञान शिक्षक थिले कहले पुरी समुद्र निकटर एवं यार एक लंबा उपकूल मध्य अच्छी। पुरी कौन समुद्र निकटतर एवं तार गोटे लंबा उपकूल मध्य अच्छी जहाँ फल सेठारे गरम हुए एवं अधिक आर्द्र अनुभव हुए। पे रवि उत्तर देला हाँ आम षष्ठ श्रेणी विज्ञान और सामाजिक विज्ञान पढ़ुचु जे पृथ्वी रे आम पाई सूर्य होची ताप और आलोकर मुख्य उत्स। पृथ्वी रे कौन सूर्य होचुती ताप और आलोकर मुख्य उत्स। एवं विषुवरेखा अंचल में जलवायु साधारणतः उष्ण मध्य थाए एवं विषुवरेखा अंचल गुड़िक जलवायु साधारणतः उष्ण थाए। परिवेशर जलवायु साधारणतः सूर्य को उपस्थिति द्वारा ठंडा ही गरम होता है। परिवेश जो जलवायु रोचे सूर्य को ऊपर ही डिपेंड कर पे जोटी सूर्य को तापमात्रा अधिक सेठारे अधिक गरम हो जोटी कम सेठारे ठंडा हो पे जानथिबो तुम माने। जेतेबेले सेमाने कथबार्ता करुथिले शिखा तांकर जेजेबापा पाखरे रही कौन करुथिले ता देखुथिले पिलाने। से एक बड़ धातुरे तैयारी कढ़ई रे रांधुथिले। कौन करथिले गोटे बड़ धातुरे तैयारी कढ़ई रे रांधुथिले पिलाने। शिखा पचारिला साधारणतः रोसई पात्र केउथिरे तैयारी करा जाय। साधारणतः रोसई पात्रटी केउथिरे तैयारी करा जाय बोली पचारिछि। तो कौन शिखा पचारिछि रोसई पात्र केउथिरे तैयारी करा जाय। रवि तुरंत उत्तर देला जे सेमाने से विषय रे धातु और अधातु दुनिया विषय अध्ययन करछन्ते। पिला माने आमे धातु अधातु पाठटी पढ़िथिले। धातु अधातु पाठ रे कौन पढ़िथिले जो रोसई पात्र गुड़िक केउथिरे तैयारी होछि धातव पदार्थ तैयारी होछि। धातव पदार्थ गुड़िक कौन तापर सुपरिवाही ताप सुपरिवाही कौन धातव पदार्थ गुड़िक बुझीपारे ना। से जो कड़े गुड़िक धातव पदार्थ तैयारी होछि। जदि ताप को उपरवाही होता कड़े तैयारी होता से कौन ताप हो ताप ना रोषे हो पारता कि हो पार ना। तेणुक ताप सुपरवाही पदार्थ होछि से गुड़िक रोषे जो कड़ेटी तैयारी कर जाइछि। देख पे चित्र देखुवार तुम मैंने नेक्स्ट कौन कह देख
ଏହି ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକରେ ତାପର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କିପରି ହୁଏ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଏହି ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକରେ ତାପର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କିପରି ହୁଏ ବୋଲି ସେ ପଚାରିଛି। କେତେକ ପଦାର୍ଥ କାହିଁକି ତାପ ସୁପରିବାହୀ ତାହା ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଏବଂ ସେ କ'ଣ କରୁଛି, କେତେକ ପଦାର୍ଥ କାହିଁକି ତାପ ସୁପରିବାହୀ ତାହା ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବୋଲି କହିଛି। କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏଇଠି, ଚାଲ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଜାଣିବା। ଦେଖ, ତାପ ପରିବହନ। ତାପ ପରିବହନରେ କ'ଣ କହିଛି, ଆସ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା, ସତର୍କତା କ'ଣ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଏଠି କହିଦେଇଛି। ଦେଖ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବା ବୟସ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନତାରେ ହିଁ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହିଁ କରିବ ପିଲାମାନେ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବ, ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ 15 ସେମି ଲମ୍ବର ଆଲୁମିନିୟମ କିମ୍ବା ଲୁହା ଭଳି ଏକ ଧାତୁର ପାତ୍ର ନିଅ। 15 ସେମି ଲମ୍ବର କ'ଣ କରିବ, ଗୋଟିଏ ଆଲୁମିନିୟମ କିମ୍ବା ଲୁହା ଭଳି ଗୋଟିଏ ଧାତୁର ପାତ୍ର ନିଅ ବୋଲି କହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି, ମହମ ସାହାଯ୍ୟରେ ପାତ୍ରରେ 4ଟି ପିନ୍ ଲଗାଅ। ମହମ ସାହାଯ୍ୟରେ କ'ଣ କରିବ, 4ଟି ଏପରି ଭାବରେ 1 2 3 4 ଭାବରେ ପିନ୍ ଲଗାଇବ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ଭାବରେ ସଜାଇ ଦିଅ ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟର ସମାନ୍ତ ଦୂରତା 2 ସେମି ବ୍ୟବଧାନ ରହିବ। ଅର୍ଥାତ୍ 1 ରୁ 2 ମଧ୍ୟରେ 2 ସେମି ଦୂରତା, 2 ରୁ 3 ଭିତରେ 2 ସେମି ଦୂରତା, 3 ରୁ 4 ଭିତରେ 2 ସେମି ଦୂରତାରେ ରହିବେ ପିଲାମାନେ। ଚିତ୍ର 7.1 ଦର୍ଶାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ। ପରି ପାତ୍ରକୁ ଏକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ସ୍ଥିର କର। ତାପରେ ଏଇଟା କ'ଣ କରିବ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ସ୍ଥିର କରିବ। ପିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ 1 2 3 4 ଭାବରେ ନାମାଙ୍କନ କରିବ। 1 2 3 4 ଭାବରେ ନାମାଙ୍କନ କରିବ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି, ଯଦି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ ତେବେ ପାତ୍ରଟିକୁ 2ଟି ଇଟା ମଧ୍ୟରେ ରଖ। ଯଦି ଏ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟି ନାହିଁ ତାହେଲେ ତୁମେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି କ'ଣ କରିବ, 2ଟା ଇଟା ମଧ୍ୟରେ ରଖିବ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟି। ଠିକ୍ ଅଛି। ମହମବତୀ କିମ୍ବା ସ୍ପିରିଟ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ ସାହାଯ୍ୟରେ ପାତ୍ରର ଶେଷ ଭାଗକୁ ଗରମ କର। ମହମବତୀ ସାହାଯ୍ୟରେ କ'ଣ କରିବ, ଏ ଶେଷ ଭାଗକୁ ଗରମ କରିବାକୁ କହିଛି ପିଲାମାନେ। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି, ପିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେବ, ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଲାଗି ରହିବେ କି, ପାତ୍ରରୁ ପିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ କ୍ରମରେ ଖସିବେ ତାହା ଅନୁମାନ କର। ସାରଣୀ 7.1ରେ ତୁମେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ ବୋଲି କହିଛି। ସାରଣୀ 7.1ରେ କ'ଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। ଦେଖ, ଠିକ୍ ଅଛି। କ'ଣ ଲେଖିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ। ଦେଖ, 5 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି, ପିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେବ, ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଲାଗି ରହିବେ କି। ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ହେବ, ମହମବତୀ ନିଆଁ ବାଜୁଥିବା ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ତାପ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇ ପାତ୍ରଟି ଗରମ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ପିଲାମାନେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗରମ କରିବା, ଗରମ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, ଫଳରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପିନ୍ ଗୁଡ଼ିକର ମହମ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲଗାଯାଇଛି ସେଠାରେ କ'ଣ ହେବ, ମହମ ତଳିଯିବ ଏବଂ ପିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ତଳେ ଖସି ପଡ଼ିବ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ରହିବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ପାତ୍ରରୁ ପିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ କ୍ରମରେ ଖସିବ ତାହା ଅନୁମାନ କର। ଦେଖ, ମହମବତୀ ଶିକା ପାଖରେ ଥିବା ପିନ୍ 1 ପ୍ରଥମେ ଖସିବ। ଏ ଯେଉଁ ପିନ୍ 1ଟି ପ୍ରଥମେ ଖସିବ, କାରଣ ଅଧିକ ଗରମ ଏଇଟା ହେବ ପିଲାମାନେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ 2 3 ଏବଂ ଶେଷରେ 4ଟି ଖସିବ ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କାରଣ ଯେତେ ଦୂରରେ ଅଛି ସେତେ ଲେଟ୍ରେ ସେଇଟା ଗରମ ହେବ। ବୁଝିପାରିଲ ନା। ତାପରେ ଏଇଟା ପୂରଣ କରିବାକୁ କହିଛି ପିଲାମାନେ। ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଖସିବା ପିନ୍ ପୂର୍ବାନୁମାନ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ପ୍ରଥମେ ଖସିବା ପିନ୍ କ'ଣ, 1। ତାପରେ ଏଠି ବି କ'ଣ ପିଲାମାନେ 1 ହେବ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ 1 ହେଲା। ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବ, ତୁମେ ଯାହା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କଲ ତାହାର କାରଣ ପିଲାମାନେ। ଦେଖ, ଧାତବ ପାତ୍ରଟି କ'ଣ, ତାପ ପରିବହନ ପିଲାମାନେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାପ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହେଉଛି, କଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ହେଉଛି। ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ତାପ ପରିବହନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି, ଉତ୍ତପ୍ତ ଶେଷରୁ ଥଣ୍ଡା ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ତାପ ଗତି କରେ। ତେଣୁ ନିଆଁ ପାଖରେ ଥିବା 1 ନମ୍ବର ପିନ୍ଟି ମହମ ପ୍ରଥମରେ ତଳିଯିବ ପିଲାମାନେ। 1 ନମ୍ବର ପିନ୍ରେ ତଳିଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ ନା। କାରଣ ତାପ କଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ପରିବହନ ହେଉଛି ଉତ୍ତପ୍ତ ଶେଷରୁ ଥଣ୍ଡା ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ତାପଟି ଗତି କରିଥାଏ ପିଲାମାନେ। এইটু আমি କ'ଣ ଶିଖିଲେ ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ସେଇଟା ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ। এই ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ ପିଲାମାନେ, କଠିନ ପଦାର୍ଥ ମାଧ୍ୟମରେ ତାପ ଉତ୍ତପ୍ତ ଅଂଶରୁ ଥଣ୍ଡା ଅଂଶଟାକୁ ଯାଇ ତାକୁ ତାପ ପରିବହନ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ବୁଝିପାରିଲୁ। ଉତ୍ତପ୍ତରୁ ଥଣ୍ଡା ଆଡ଼କୁ ଯାଇଥାଏ। ଏତିକି ମନେ ରଖ। ନେକ୍ସଟ ପଢ଼ିବା। ତୁମେ ଦେଖିଲ ଯେ ମହମବତୀ ସବୁଠାରୁ ନିକଟତମ ପିନ୍ 1ରେ ପ୍ରଥମେ ପଡ଼ିଲା, ତାପରେ ପିନ୍ 2 3 4ରେ ପଡ଼ିଛି। ଏପରି କାହିଁକି ହେଲା? କାହିଁକି ସମସ୍ତ ପିନ୍ ଏକା ସମୟରେ ପଡ଼ିଲେ ନାହିଁ? ତୁମେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରୁ ତୁମେ କ'ଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛ? ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ କହିସାରିଛି ପିଲାମାନେ। ତାପଟା କ'ଣ, ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତପ୍ତରୁ ଥଣ୍ଡା ଆଡ଼କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛି, ସେହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁଟା ନିକଟତର ଅଛି ସେଇଟା ଜଲ୍ଦି ଯେଉଁ ମହମଟା ତରଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ତୁମେ ଭାବୁଛ କି ଧାତବ ପାତ୍ରରେ ତାପ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଉଛି? ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେଉଛି। ତାପ ଯେତେବେଳେ ପାତ୍ର ଦେଇ ସଞ୍ଚାରିତ ହୁଏ ଏବଂ ପିନ୍ 1 ପାଖକୁ ଯାଏ, ଏହାକୁ ଧରିଥିବା ମହମ ତଳିଯାଏ ଏବଂ ପିନ୍ଟି ଖସିଯାଏ। ଏଠାରେ ପାତ୍ର ଗରମ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ତାପ ଥଣ୍ଡା ପ୍ରାନ୍ତକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ
ହୋଇଥାଏ। ଗରମ ଅଂଶରୁ ଥଣ୍ଡା ଅଂଶକୁ ତାପ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତାପ ପରିବହନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାପ ପରିବହନ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯେଉଁ କଣିକା ଉତ୍ତପ୍ତ ହୁଏ ତାହା ତାପକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ କଣିକା ପାଖକୁ ପଠାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯେଉଁ କଣିକା ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଉଛି ତାହା ତାପକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ କଣିକାକୁ ପଠାଯାଏ। ତଥାପି କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ନିଜେ ଗତି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସ୍ଥିର ରହିଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି, ଧାତୁ ଭଳି ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତାପ ସହଜରେ ଗତି କରେ। ଧାତୁ ଭଳି ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇକି କ'ଣ ତାପ ସହଜରେ ଗତି କରିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଧାତୁକୁ ତାପ ସୁପରିବାହୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ତାପ ସୁପରିବାହୀ। ଆମେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଧାତୁରେ ତିଆରି ପାତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁ, କାରଣ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ତାପ ସୁପରିବାହୀ। କଠିନ ପଦାର୍ଥରେ ତାପର ସଂରଚନା ମୁଖ୍ୟତଃ ପରିବହନ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଧାତୁ ବଦଳରେ କାଚ କିମ୍ବା କାଚ ଭଳି ପଦାର୍ଥ ତିଆରି ଏକ ପାତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତେବେ 7.1ରେ ଦର୍ଶାଇଥିବା ଭଳି ପାତ୍ରର ପିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିବ କି ନାହିଁ? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ କାଚଟି ଆମେ ଗରମ କରିବା କାଚଟି ହିଁ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ସେହିଭଳି ଯଦି କାଠରେ କରିବା, କାଠଟା କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ଆସିବ ପିଲାମାନେ, ବୁଝିଲ ନା? କିନ୍ତୁ କାଠଟା କ'ଣ କୁପରିବାହୀ ପିଲାମାନେ। ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଲେ ତାକୁ ଆଧାର କରି ତୁମେ ଏହାର କାରଣ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା କି କାଚ ଓ କାଠ ଭଳି ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସହଜରେ ତାପ ପରିବହନ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, କାରଣ କାଠଟା କ'ଣ ପିଲାମାନେ, କାଚଟା କ'ଣ କ'ଣ ତାପ କୁପରିବାହୀ, ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ କହିଲି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତାପ କୁପରିବାହୀ ବା ଇନ୍ସୁଲେଟର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାଟି ଓ ଚିନାମାଟି ମଧ୍ୟ କୁପରିବାହୀ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚା କିମ୍ବା କଫି ପିଇବା ପାଇଁ ଏଭଳି ପଦାର୍ଥ କପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଚା କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଆମେ ପିଉଛୁ ଦେଖିବ ମାଟିରେ କୁଲରର ଚା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା କାହିଁକି ବନିଥାଉଛି ପିଲାମାନେ? ମାଟିରେ ବନିଥାଉଛି କପ୍ଟା। ସେଇଟା କାହିଁକି ବନାଯାଉଥାଉଛି? କାରଣ ସେଥିରେ ଚା'ଟି ରହିଲେ ତାହା ମତଲବ ତାପମାତ୍ରା ତା'ର ବଢ଼ିବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଚା'ଟି ଆମେ ଧରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ ବୋଲି। ଏଭଳି ପାତ୍ରରେ ଗରମ ପଦାର୍ଥ ଅଧିକ ସମୟ ରଖାଯାଏ। ତୁମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା କିଛି ପଦାର୍ଥର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। କ'ଣ କହିଛି? ତୁମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା କିଛି ପଦାର୍ଥର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ କହିଛି। ସେମାନେ ସୁପରିବାହୀ ନା କୁପରିବାହୀ ସାରଣୀ ବର୍ଗୀକରଣ କରି 3.2ରେ ଲେଖ ପିଲାମାନେ। ଦେଖ, ଏଇଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ କହିଛି ପିଲାମାନେ। ଦେଖ, କ୍ରମ 1, 2, 3। ଇସ୍ପାତ ସୁପରିବାହୀ, କାଠ କ'ଣ କୁପରିବାହୀ, ସେପରି ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବ? ଦେଖ, ଲେଖିପାରିବ ଲୁହା ତାପ ସୁପରିବାହୀ, ଆଲୁମିନିୟମ ତାପ ସୁପରିବାହୀ, ସେପରି ମାଟି ଲେଖିଦେବ ତାପ କୁପରିବାହୀ। ଏପରି ଭାବରେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ କ'ଣ ଆଇଲା ଦେଖ, ପଶମ କପଡ଼ାରେ ଥିବା ଛିଦ୍ର ବାୟୁକୁ ଧରି ରଖ। ପଶମ କ'ଣ କରେ? କପଡ଼ାରେ ଥିବା ଛିଦ୍ର ବାୟୁକୁ ଧରି ରଖେ ଏବଂ ବାୟୁ ତାପ କୁପରିବାହୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଆମ ଶରୀରରେ ତାପକୁ ପରିବେଶକୁ ଯିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଉଷ୍ଣତା ଅନୁଭବ କରୁ। ସେହିପରି ଦୁଇଟି ପତଳା ଚାଦର ମଧ୍ୟରେ ବାୟୁର ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ଆମେ କମ୍ବଳ କିମ୍ବା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ପିଲାମାନେ। ଦେଖ, ପଶମ କପଡ଼ାରେ ଥିବା ଛିଦ୍ର ବାୟୁକୁ ଧରି ରଖେ ପିଲାମାନେ। ଯେଉଁ ପଶମ କପଡ଼ାରେ ଛିଦ୍ର ଥାଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ବାୟୁକୁ ଧରି ରଖନ୍ତି ଏବଂ ବାୟୁ ତାପ କୁପରିବାହୀ ହୁଏ ପିଲାମାନେ। ବାୟୁ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ତାପ କୁପରିବାହୀ। ତାପ କୁପରିବାହୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମ ଶରୀରରେ ତାପକୁ ପରିବେଶକୁ ଯିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଆମ ଶରୀରର ତାପକୁ କ'ଣ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଉଷ୍ଣତା ଅନୁଭବ କରୁ। ସେହିପରି ଦୁଇଟି ପତଳା ଚାଦର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବାୟୁର ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ଆମେ କମ୍ବଳ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ପିଲାମାନେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏପରି ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବା ସମ୍ଭବ କି ଯାହା ବିଶେଷ କରି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନରେ ଗରମ ଓ ଶୀତ ଦିନରେ ଥଣ୍ଡା ସମୟରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାପ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମୌଳିକ ଧାରଣା ପ୍ରୟୋଗ କରି ବେଳେବେଳେ ଏଭଳି ସ୍ଥାନରେ ଘର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି ଯେଉଁଠାରେ ବାହାରର ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡା ଦ୍ୱାରା ତାହା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ହେଲା ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ତଥ୍ୟ। ଆମ ରାଜ୍ୟର ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେପରିକି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଶୀତ ଦିନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର କ'ଣ ହୁଏ ପିଲାମାନେ? ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ଶୀତ ଦିନରେ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ତୁଷାରପାତ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଏଠାରେ ଘରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଉଷ୍ଣ ରହିବା ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଏ। ଏଠାରେ ଘରଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ପ୍ରାୟତଃ ଉଷ୍ଣ ମାନେ କ'ଣ ଗରମ ରହିବା ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଏ। ଦୁଇଟି କାଠ ସ୍ତର ମଧ୍ୟରେ କିଛି ପଦାର୍ଥକୁ ଦେଇ କାନ୍ଥ ତିଆରି ହୁଏ ପିଲାମାନେ। ଦୁଇଟି କାଠ ସ୍ତର ମଧ୍ୟରେ କିଛି ପଦାର୍ଥକୁ ଦେଇକରି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କାନ୍ଥ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଗୋବର ଏବଂ କାଦୁଅ ସହ କାଠିକୁଟା ମଧ୍ୟ ମିଶାଯାଏ। ସେଥିରେ କ'ଣ ମିଶାଉଛି? ଗୋବର ମିଶାଯାଉଛି, କାଦୁଅ ମିଶାଯାଉଛି, ଏଥିସହିତ କାଠିକୁଟା ମଧ୍ୟ ମିଶାଯାଏ। ଯେହେତୁ କାଠ ଓ କାଦୁଅ ତାପ କୁପରିବାହୀ, ଏହା ତାପ ପ୍ରବାହକୁ ରୋକିଥାଏ ପିଲାମାନେ ଏବଂ ଶୀତଦିନେ ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ଉଷ୍ଣ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଖରାଦିନେ ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକ ଘରଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷା ଥଣ୍ଡା ରହିଥାଏ ପିଲାମାନେ। ବୁଝିପାରିଲ?
এইଭଳି କିଛି ଘର ଅଛି ଯାହାର ବାହାର କାନ୍ଥ ଫମ୍ପା ଇଟା ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଘର ଭିତରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନରେ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଶୀତ ଦିନରେ ଉଷ୍ମତା ରହେ। ଦେଖ ଏପରି କିଛି ଘର ରହିଛି ଯାହାର ବାହାର କାନ୍ଥର ଫମ୍ପା ଇଟା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଫମ୍ପା ଇଟା ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନରେ ଥଣ୍ଡା ରହିବ, ଶୀତ ଦିନରେ ଉଷ୍ଣ ରହିବ। ଏଭଳି ହେବାର କାରଣ ଇଟା ଭିତରେ ଥିବା ବାୟୁ ତାପକୁ ଉପରିବାହୀ, ଯେଉଁ ଇଟା ଭିତରେ ବାୟୁ ଅଛି ତାହା କ'ଣ ତାପକୁ ଉପରିବାହୀ, ତେଣୁକରି ଏପରି କରାଯାଉଛି। ମିଲି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜଳୁଥିବା କାଠିରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରି କରିବା କଥାକୁ ରବିକୁ କହିଲା ପିଲାମାନେ। ଧୂଆଁ କାହିଁକି ଉପରକୁ ଉଠେ, ଚାଲ ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଛି ଜାଣିବା। ଦେଖ ଧୂଆଁ କାହିଁକି ଉପରକୁ ଉଠୁଛି ତାହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବୋଲି କହିଛି। ତ ଧୂଆଁ କାହିଁକି ଉପରକୁ ଉଠୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କହିଛି। କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ, ସେ କହିଛି ଦୁଇଟି ଏକାଭଳି କାଗଜ କପ୍ ନିଅ। ଦୁଇଟି ଏକାଭଳି କ'ଣ କରିବ, କାଗଜ କପ୍ ନେବ। ସମାନ ଲମ୍ବ ବିଶିଷ୍ଟ ସୂତାର ବ୍ୟବହାର କରି ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ ଓଲଟା ସ୍ଥିତିରେ କାଠଖଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡେଇ ଝୁଲେଇ ଦିଏ। ଦେଖ ଓଲଟା ସ୍ଥିତିରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଝୁଲେଇ ଦେବ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ କପ୍ ଦୁଇଟିକୁ ସଜାଡ଼ ଯାହାଦ୍ୱାରା କାଠଟି ଭୂ ସମାନ୍ତର ରହିବ। କପ୍ ଦୁଇଟିକୁ ସଜାଡ଼ିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କାଠଟି କ'ଣ ଭୂ ସମାନ୍ତର ରହିବ ପିଲାମାନେ। ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ କପ୍ ତଳେ ଜଳନ୍ତା ମହମବତୀ ରଖିବ। ଗୋଟିଏ କପ୍ ତଳେ କ'ଣ ଜଳନ୍ତା ମହମବତୀଟି ରଖିବ। କପ୍ର ସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛ ତାହା ଦେଖିବ। ସାରଣୀ 7.3ରେ ତୁମର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖି ରଖ ବୋଲି କହିଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସେ କହିଛି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅଛି, କପ୍ ବିଷୟରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସମ୍ଭାବ୍ୟର କାରଣ ଏଠି ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ, ବୁଝିପାରିଲ। ଦେଖ ତୁମେ ଦେଖିଲ ଯେ ଯେଉଁ କପ୍ ତଳେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ମହମବତୀ ରଖାଯାଇଥିଲା ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ବାୟୁ ଉପରକୁ ଉଠିଲା। ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଯାହା ମୁଁ ପଢ଼ଉଛି ଏବେ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ଏଇଠି ଲେଖିବ। ଏପରି କାହିଁକି ହେଲା ପିଲାମାନେ, ମହମବତୀ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ବାୟୁ ଗରମ ହେଲା। ବାୟୁ ଗରମ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ, ବିସ୍ତାରିତ ହୁଏ ଏବଂ ଅଧିକ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏହା ହାଲୁକା ହୋଇ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ବାୟୁର ପ୍ରସାରଣ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଆଂଶିକ ଫୁଲାଇଥିବା ବେଲୁନକୁ ରଖ। ଏହାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ଗରମ କର। ବେଲୁନର ବାୟୁ ଗରମ ହୋଇ ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ ଏବଂ ବେଲୁନଟି ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ସେ ବେଲୁନର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସିଏ କରିଛି। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିଥିବ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଧୂଆଁ କାଠ ଜଳିଯାଏ, ଧୂପକାଠି ଜଳିଯାଏ, ଧୂଆଁ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ। ଧୂଆଁ ହେଉଛି ଏକ ଉତ୍ତପ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଧୂଆଁଟା ଥାଉଛି ସେ ଧୂଆଁଟା କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତପ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକାରେ ମିଶ୍ରଣ ଯାହା ଜଳିବା ଦ୍ୱାରା ବାହାରକୁ ବାହାରେ। ପିଲାମାନେ ଆଉ କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକାରେ ମିଶ୍ରଣ ସେମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଜଳିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ବାହାରକୁ ବାହାରେ। ଏହା ଚାରିପାଖରେ ପବନ ଅପେକ୍ଷା ଧୂଆଁ ଉଷ୍ଣ। ଦେଖ ସେଥିପାଇଁ ଉପରକୁ ଉଠେ। ଆସ ଜାଣିବା କିପରି ତାପ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ତାପ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କିପରି ଘଟେ। ଗରମ ବାୟୁ ପରି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗରମ ଉପରକୁ ଉଠେ କି ବୋଲି ସେ ପଚାରିଛି। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ପିଲାମାନେ, এই ପରୀକ୍ଷାରୁ ଜାଣିବା ଆମେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବା ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଓ ତାଙ୍କର ଜଣେ ତମଠୁ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କରିବା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି 500 ମିଲି ବିକରର ଅଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ନିଅ। ଦେଖ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଭଳି ଏ ବିକରର 500 ମିଲିର ଅଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ନେବ ପିଲାମାନେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କହୁଛି ଏକ କାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ପୋଟାସିୟମ ପାରାମାଙ୍ଗାନାଇଟ୍ ଏକ ଦାନା ପାଣି ଭିତରେ ରଖ। ଗୋଟେ କାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ କ'ଣ କରିବ, ପୋଟାସିୟମ ପରମାଙ୍ଗାନାଇଟ୍ର ଗୋଟେ ଦାନା ପାଣି ଭିତରେ ରଖିବ। ବିକର ତଳେ ଏକ ଜଳନ୍ତା ମହମବତୀ ରଖି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କର, ଅର୍ଥାତ୍ ଗରମ କରିବ। ଜଳର ଉପର ସ୍ତରର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କର। ବିକର ଭିତରେ ରଙ୍ଗୀନ ପାଣି ଧାରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ବୋଲି କହିଛି। ରଙ୍ଗୀନ ପାଣି ଧାର ଉପରକୁ ଉଠୁଛି ନା ତଳକୁ ଖସୁଛି। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଗରମ କଲେ ରଙ୍ଗୀନ ପାଣି ଧାର ବିକର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତଳୁ ଉପରକୁ ଉଠେ। ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗରମ କରିବା ରଙ୍ଗୀନ ପାଣି ଧାରଟି କ'ଣ କରିବ, ବିକର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତଳୁ ସେ ଉପରକୁ ଉଠିବ ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଇ ପୁନର୍ବାର ତଳକୁ ଖସେ। କାହିଁକି ବୋଲି ସେ କହିଛି। ବିକରକୁ ଗରମ କଲେ ତଳେ ଥିବା ପାଣି ମଧ୍ୟ ଗରମ ହୁଏ। ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିକରଟିକୁ ଗରମ କରିଦେବା ସେ ତଳେ ଥିବା ପାଣି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗରମ ହେଉଛି। ବିକର ଗରମ ହେଲା ପରେ ତଳେ ଥିବା ପାଣି ଗରମ ହୋଇ ବିସ୍ତାରିତ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଏବଂ ହାଲୁକା ହେଉଛି। ଯେତେ ଅଧିକ ଗରମ କରିବା ସେତେ ବାଷ୍ପୀଭବନ ହେବ। ବାଷ୍ପୀଭବନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ହାଲୁକା ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ତ ବିକର ପାର୍ଶ୍ୱ ଥିବା ପାଣି ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଭାରୀ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଉପରକୁ ଉଠୁଥିବା ପାଣିର ଖାଲି ସ୍ଥାନ ନେବାକୁ ତଳକୁ ପିଲାମାନେ ଖସି ଯାଉଛି। ତାପରେ କ'ଣ ଏହି ଗରମ ହୁଏ, ପାଣି ଗରମ ହୁଏ ପୁଣି ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ। ଏହି ଚକ୍ର ଜଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗରମ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ। ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଜଳଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗରମ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଳ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକର ଗତି ଦ୍ୱାରା ଜଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗରମ ହୁଏ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଜଳ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକର ଗତି ଦ୍ୱାରା ଜଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ
ଗରମ ହେଉଛି। ଏହାକୁ କ'ଣ ପରିଚଳନ କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପରିଚଳନ କୁହାଯାଏ। ପରିଚଳନ ଯୋଗୁଁ ଆମେ କ'ଣ ବିକର ଭିତରେ ରଙ୍ଗୀନ ଜଳଧାରକୁ ଦେଖୁ ପିଲାମାନେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏହି ପରିଚଳନ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ବିକର ଭିତରେ ରଙ୍ଗୀନ ତାରଯୁକ୍ତ ଦେଖୁ ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ ଆମେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇପାରିବା ଯେ ଜଳ ବାୟୁ ପରି ପରିଚାଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଗରମ ହୁଏ। ଜଳ ଓ ବାୟୁ କ'ଣ ପରିଚଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଗରମ ହୁଏ। ଏଠାରେ ତାପ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସୀୟ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରକୃତ ଗତି ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଏଥିରୁ ଆମେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କ'ଣ ହେଲେ ଯେ ଜଳ ଓ ବାୟୁ ପରିଚାଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଗରମ ହେଉଛି। ଏଠାରେ ତାପ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସୀୟ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରକୃତ ଗତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ। ବୁଝିପାରିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଏବେ ଦେଖିବା ଚାଲ ସ୍ଥଳ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ପବନ। କ'ଣ ସ୍ଥଳ ଆଉ ସମୁଦ୍ର? ଦେଖ ସ୍ଥଳ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ପବନ। ରବି ଶୀତ ଦିନରେ ପୁରୀର ଏକ ବେଳାଭୂମି ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା କଥା କହିଲା। ରବି କ'ଣ କରିଛି? ଶୀତ ଦିନରେ ପୁରୀର ଏକ ବେଳାଭୂମି ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା କଥା କହିଲା। ଶୀତ ଦିନରେ ସ୍ଥଳ ଭାଗର ବୋଲି କିମ୍ବା ମାଟି ସମୁଦ୍ର ଜଳ ଅପେକ୍ଷା ଗରମ, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଏହି ବାଲି କିମ୍ବା ମାଟି ଜଳ ଅପେକ୍ଷା ଥଣ୍ଡା। ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ କହିଲା? ଉତ୍ତର ଦେଇଛି ହଁ। ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଗରମ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ। ସ୍ଥଳଭାଗ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଜଳ କିପରି ଗରମ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ ତାହା ଜାଣିବା ଆସ। ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପିଲାମାନେ। କ'ଣ କରୁଛି ଆ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା କ'ଣ କରୁଛି? ଦେଖ ଚିତ୍ର 7.6ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ଦୁଇଟି ସମାନ ସମାନ ପାତ୍ର ନିଅ। ଚିତ୍ର 7.6ରେ ଯେପରି ଦେଖାଯାଇଛି ସେପରି କ'ଣ ସମାନ ସମାନ ଦୁଇଟି ପାତ୍ର ନେବ। ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରକୁ ମାଟିର ଅଧା ପୂରଣ କର, ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରକୁ କ'ଣ କରିବ? ମାଟିର ଅଧା ପୂରଣ କରିବ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ପାତ୍ରକୁ ଅଧା ପାଣି ନିଅ ବୋଲି କହିଛି। 7.6ରେ ଦେଖାଗଲା ପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାତ୍ରରେ ଏକ ବିଜ୍ଞାନାଗାର ଥର୍ମୋମିଟର ରଖିବା। ଯେପରି ଥର୍ମୋମିଟର ବଲ୍ବ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେବ? ମାଟି ଏବଂ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିବ ପିଲାମାନେ। ପାତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ତଳ କିମ୍ବା ଉପର ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରୁଥିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ପରୀକ୍ଷଣଟି ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପଡ଼ୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ହିଁ କରିବ। ଯେଉଁଠି ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପଡ଼ୁଛି ସେଇଠି କରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ 5 ମିନିଟ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ପାଣିର ତାପମାତ୍ରା ମାପିକିରି ଲେଖିବାକୁ କହିଛି ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି? କେତେ ସମୟରେ କେତେ ତାପମାତ୍ରା ଅଛି ଏଇଟା ମାପିକିରି ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। ବୁଝିପାରିଲ? তো বর্তমান পর্যন্ত এত পর্যন্ত পড়লে পিলাମାନେ এটা বর্তমান পর্যন্ত তুমি মাপিকি লেখিব। নেক্সট এইটু পড়িবা। ঠিক আছে? ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟରେ ପଢ଼ିବା ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି? ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଠି ରଖିବା। ପୁଣି ମିଶିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ନେଇ।